이거 예뻐. 나왔다. 86. 야, 땡큐. 둘이 맥모닝 해서 약 16,000원. 17,000원. 맛있어? 오늘 드디어 양조장을 가네. 기다리고 기대했던 버스 3시간 타보자. 재밌을 것 같아. 양조장으로 가는 길입니다. 아까 안 쉬더라고. 1, 2로 끊어야 돼. Sorry? For where? For Perth. For Perth. Yeah. £22 then, please. 하루에 10일이네. 비싸다. 땡큐. Hi, Chester. So I can use this to get back. Yeah. Okay, thank you. 에딘버러. 지금 에딘버러에서 버스 타고 나와서 올라가서 다리를 건너서 펄스란 도시에서 버스를 갈아타고 또 올라가서 아벌펠드에 있는 양조장이 아니라 증류소, 위스키 증류소에 가는 중입니다. 이렇게 멀어요. 이게 이쪽이 스코틀랜드이제. 3시간 반 걸려. 이제 3시간 동안 여정을 시작해보자. 버스가 되게 좋아. 시외버스가. 근데 좀 비싸긴 해. 왕복이니까. 왕복 11파운드. 4번 타는 거니까 뭐 어쨌든. 9시 32분이고 우리는 12시 50분에 도착 예정입니다. 네. 건너야 합니다. 와 진짜 갈수록 시골이다. 그치? 진짜 산과 들판뿐이 없어. 그래도 여기서 버스를 다 타는 데가 있구나. 오른쪽. 뛰어! 찜 먹을 시간이 없을 것 같아서 그냥 샌드위치를 하나 테스코에 사와서 먹고 있습니다. 제 지금 경유하는 버스를 기다려요. 그것도 1시간 반을 타야 돼요. 버스 타고 왕조장 온 사람들이 우리밖에 없나봐. 라이언. 아벌펠리에 있는 디월스 뭐라 그래야 되나 증류소, 위스키 증류소. 디월스 양조장에 도착했습니다. 아 너무 평화로워. 지역에 있는 작은 도시에 15파운드 주고 위스키 투어를 예약했는데 위스키를 3잔? 한 5잔. 위스키를 5잔 맛볼 수 있어요. 일단 여기서 히스토리를 듣겠습니다. 여기 약간 박물관인가 보다, 그치? 그니까 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enjoy that. Have I got everybody there? 누구 한 번 더 왔다. Now, if you ever spill any whiskey on your fingers, lick them. Or just do that. The most expensive hand sanitizer ever. You're in good company. There's John Dewar in the middle. Then his two sons, Tommy on the left, John Alexander on the right. The oldest distillery, Scots Gaelic, not Gaelic. Gaelic is Irish, Gaelic is Scots. It means good health. So if you hear that, reply back and say Swanja Babat, and you make a whiskey block for you. So have a nice day, ladies and gentlemen. It's a beautiful day there. Go out and enjoy the sunshine. But don't forget to have a wee whiskey while you're at it. Okay? At it. So enjoy your whiskies. Remember, 포인트를 이용해서 if you find that your whiskies are a bit too strong, even the ones on the table, even although they've already got demonized water in them, that's what this is for.
1 or 2 drops. Don't do that though, because there's already water in your whiskies, not that much. 조금만 해요. 한두 Okay? 방울씩만. The 그러면 bottle of water 달라져. is just to cleanse your palate. Right, folks, so the other people, they're all starting with the Aberfeldy 12, the malt, yes? So once you've tasted that one, you can then go on to the Aberfeldy 21. You'll see a big difference in that. Once again, a malt whiskey. Then start with the blends. Dewar's 12, remember? The youngest whiskey in there has to be 12 years old because it says so. Alright? Mixed in with other whiskies. And then try the Dewar's 25. That means the youngest whiskey in there is 25 years old. Mixed with other whiskies. So that you see a big difference between them. And then leave the Craigellachie till last. That's a 17-year-old Craigellachie. That's a sister malt whiskey distillery up in Speyside. And that's got a bit of a punch. So I would leave that one till last. So Aberfeldy, Dewar's, and the Craigellachie. 이거 먼저 먹어보자. 이거 12년산 싱글 몰트. 아, 이거 먼저 소개시켜줘. Ian's another Ian 누구한테? 이거는 아벨펠디 싱글몰트 20년산인데 파는 용은 아니고 이렇게 투어 온 사람들한테 그 제공해주는 그런 위스키인데 55도야. 그래서 이제 보통 위스키는 납품이 될 때 이제 물을 섞어서 40도를 맞춰서 양을 최대한 많이 만들어서 판단 말이야. 근데 이거는 그런 이 사람이 가이드가 얘기하는 디모나이즈드가 된 물을 넣지 않아. 근데 난 방금 넣었어. 한 방울씩 이렇게 넣어서 먹으면 맛있어. 파운드에 내 이렇게 생각에는 너를 찍어야 될 것 같아. 나는 찍을 게 없어. 달라. 우리가 35파운드짜리 투어를 신청해서 위스키 5개를 맛볼 수 있잖아. 양조장 투어랑 그다음에 위스키 5개 맛보. 증류장을 실제로 증류하는 과정을 다 보여줘. 맞아. 근데 그거는 사진 찍지 말라 그래서 못 찍었지. 사진 못 찍었고 영상 못 찍었는데 재밌었어. 이게 약간 에딘버러 시내에서 투어를 했을 때랑은 완전히 달라. 아. 시골에 나온 보람이 있다는 일단 생각을 하고 이 싱글 몰트 위스키 20년산 팔지 않는 거를 이제 시음을 해보게 해줬어. 40도를 딱 맞추려고 물을 넣는 그런 걸 안 한 위스키라서 약간 이거를 먹다가 이런 위스키를 먹으니까 확실히 물을 탔다 이런 게 느껴지는 거야. 맛도 근데 사실 맛은 알코올 도수가 낮다고 해서 덜 느껴지는 건 또 아니야. 몰트 12년산, 21년산, 그 다음에 블렌디드 12년산, 25년산, 그 다음에 이거는 조금 다른 위스키인데 17년산. 드왈스의 드왈스. 모회사 같은 모회사를 두고 있는. 그러니까 드왈스가 다른 계열사죠. 나중에 인수합병이 됐대요. 1970년 정도에. 그때 인수합병이 돼갖고 이제는 큰 회사가 갖고 합병된 있어. 회사에 밑에 있는 다른 회사 중에 하나. 아니 술을 너무 좋아해서 라이언이 그래서 샌드위치는 여기서 먹으려고 식당 가려고 그랬는데 뭐냐 물어보니까 내가 이거 뭐냐 아저씨가 물어보니까 엄청 친절하게 고개다 뻗어 보여줬어. 라이언 위스키를 얼마나 마신 거야 지금? 지금 취해가. 취해 간다 진짜. 진짜요. 굉장히 친절해. 이거랑 이거 산 거야. 아니? 내가 사고 싶은 거 산 거야. 사실 이걸 좀 사고 싶었는데 이만 사야지. 근데 이거 200. 에버펠디. 한번 소도시를 하겠습니다. 여기서 이제 에딘버러까지 3시간 걸리는데 버스 시간이 남아서 한번 둘러볼게요. 여기 쿠프라는 마트가 있네요. 그리고 아기자기한 마을. 진짜 양이 엄청 많네. 이제 드디어 에든버러를 돌아갑니다. 지금 현재 시간은 5시 30분이고요. 저희는 데일리 캐시를 11불짜리를 사서 뽕을 뽑았다 진짜. 4번 탔다. 진짜 뽕 뽑았어. 6시간을 지금 버스를 타는데 도착하면 50. 장점 버스면 6시간 타. 배가 너무 고파. 지금 아침에 맥주 점심 샌드위치 한 거. 그냥 너무
무슨 샌드위치 한 개만 먹어. 숲도 먹었잖아. 근데 양조장 투어 그냥 하면 알찼어. 뭐지? 투어 예약하는 걸로 하면은 한 100파운드? 정도 되지 100파운드. 그냥 버스 투어 하는 거 내고, 그리고 위스키 투어 따로 위스키 내고 투어 2군데 갔는데 다 따로 내야 돼서 돈을. 100파운드 정도 되는데 그래서 그냥 이렇게 가도 괜찮을 것 같아요. 왜냐면은 소도시 보는 매력이 있는 것 같아요. 맞아. 우리가 프레트랑 또 어디 갔지? 에버필드. 네, 좋았어. 진짜 소도시를 볼 수 있어서 그렇게 그만한 소도시는 몇 볼수 없을 것 같아. 그치, 찾아가야지 볼 수 있지. 진짜 이게 구경할 재미도 있으니까 놀러 오세요. 근데 거기 또 도널스 양조장이 한국인이 진짜 없어. 한국인이 많이 없어. 알려지지 않은 데인 것 같아. 맞아. 미국인, 독일인가 뉴질랜드, 중국인 진짜 많은데 한국인이 없어. 가보세요 이제. 영국에는 이렇게 파크 앤 라이드 이라는 데가 많은데 약간 여기 차를 세워두고 버스를 타고 가는 시스템입니다. 이렇게 차를 다 세워두고 주차장이랑 버스 정류장 딱 2개만 있는 거지. 그치. 고속도로 한가운데. 시골에 사시는 분들을 위해서. 홍합 그 클래식 소스에 작은 사이즈 시켰고, 잘했어. 링귀니, 시푸드 링귀니, 시푸드 파스타랑 리조또 시켰어. 좋아. 그리고 와이프. 머쉬룸 요리도 시켰어? 너무 좋아. 나 이렇게 왜 해외에서 이렇게 밖에서 먹는 거 너무 좋아. 그치, 분위기 있지. 이 날씨에만 즐길 수 있는 거잖아. 너 오고 날씨 계속 좋았어. 손이 차네. 빨리 술 나왔으면 좋겠어. 빨리 이거 먹고 집에 와서. 집에 가서 술 챙겨서 어제 남은 싱글톤을 마시고. 사실 동선이 좀 꼬이긴 했는데 맞아. 집에 갔다가 와야 되긴 한데. 안돼. 난 또 그 생각을 했는데 안돼. 그냥 배고파서 아사 직전이야. 나 너무 배고파. 이럴 때 레스토랑을 와도 진짜 지금 뭔가 엄청 쾌적해. 내가 옆에 있어서 공기정화가 되는 거야. 그러게. 내 눈을 보고 얘기해. 카메라를 통해서 내 눈을 보고 있어. 맛있다. 진짜 맛있겠다. 이거 일단 먹고. 맛있니? 아 근데 좀 신선하긴 하다. 살이 진짜 탱글탱글한 게. 맛있어. 와. No worries. Enjoy, guys. 평점이 4.6을 이유가 있어. 미안해, 또 없다. 야, 진짜 나는 이렇게 수율이 좋은 홍합은 처음 봐. 이거 봐. 꽉 찼어. 봐봐. 와, 그러네. 꽉 찼어. 이렇게 수율이 좋은 거 처음 봐. 미안해. 살 짱 커. 얘네는 무슨 홍합이 잘 먹었나 봐. 레몬이네. 뜨겁지 않을까? 먼저 조금씩 먹어. 진짜 너무나 맛있었던 에딘버러에서의 제대로 된 식사입니다. 끝. Won't you come to me? I said the thoughts of her, baby, won't let me be. Said the love all night, yeah, won't go. 9시, 저녁 9시. 지금 저녁 9시 16분인데 아직도 파래요. 여기 북반구에 가까워서 에딘버러가 아직도 파랍니다. 한 11시, 12시까지 이렇게 파란 것 같아요. 새벽엔 그래 조금 껌껌해지더라고요.